परम संत सद्गुरु राधा स्वामी वाक्य सद्गुरु ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವನು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ಇನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಜಮಾನನ ಆಗಲಾರದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಕಾಲಪುರುಷನು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಯಜಮಾನವಾಗಿ ಕೂತದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಕಾನೂನು ಏನದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ರೆ ತಪ್ಪು, ನಿಂತ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪೇ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಅದಿತಾರೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ತಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾನೆ, ಒಂದು ಏಟ್ ಬಡಿತಾನೆ. ಬೈಯೋದು ಹೇಗೆ ಬೈತಾನೆ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿ ಬೈದಂಗೆ ಬೈತಾನೆ. వీడు పుట్టినప్ప దరిద్రం ఉండకూడదు, వీడు పుట్టినప్పటి నుంచి మనకు నెమ్మది లేదురా ಅಂದಾಗ ಅವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ತಂದೆಯನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನನ್ನ ಮಗನ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಮಗನ್ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವನಿಂದ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಇವನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ? ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಬೈಯುವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಗನಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದು. ನೀನು ಬಡಿಯುವುದ ಅದೇ ಸಂಘ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದ. ನೀನು ಓದಿತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಅವಳು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಓದಿತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಅವಳು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಗುರು ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ ಹ್ಯಾಗ್ ಬಡಿತಾನೆ? ಕುಂಬಾರನು ಮಡಕೆನ್ ಬಡ್ದಂಗೆ ಬಡಿತಿರ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಗ್ ಬಡಿತಾನೆ ಮಡಕೆನ ಕುಂಬಾರ?
ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದಷ್ಟೇ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳೆಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ ಮಡಕೆ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈನ್ ಲೇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈನ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಹಿಡ್ಬಿಡ್ತು. ಮಡಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೋಭ ಬರಲಿ, ಮೃದುವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಆ ಮಡಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಡಿಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಬಡಿತಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮಡಕೆಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನೋವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆಗೆ ನೋವು ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಆಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಗುರು. ಆ ಕುಂಬಾರ ಅದನ್ನು ಬಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಒರಟಿತನ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೃದುತ್ವ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಈ ಮಡಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕುಂಬಾರನು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬಡದಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಡಿತಾನೆ. ಶಿಶುವನ್ನ ತಾಯಿ ಬೈಯುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಗುರು ಬೈತಾನೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಹಿತವೇ ಉಂಟು ಆಗಲಿ, ಅಹಿತವಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಖವೇ ಸುಖ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಶುಕ್ರಿಯ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೇನು? ಹೇ ಗುರುವೇ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೈಯಿ ನನ್ನನ್ನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ. ಅವನು ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೈಯುವುದರಿಂದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕಾಲಪುರುಷನಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಜರುಗುವಂತಹ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವವರು ಇರಲಾರದೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಡಿತರು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ? ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಅಂದವ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಶುನಿಗೆ ಪಾಪ ಬಂತು, ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸಂದು. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇರೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರೋದೇ. ಏಕದಂತಂ ಎಲಕಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಡ್ತೆ ಕಿಚ. ಹೀಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಿ ಮುನಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರವರು ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾಗ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ. ನಾನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ನಾನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಬಾರದು ಅಂದು ಅವರು ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ, ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ತಪಶ್ಚರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವರು. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪೈಪೋಟಿ. ಅವನದೇನು, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು, ಅವನು ಕೀಳು ಜಾತಿ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಡಿ ಸತ್ತಿದಾರವರು. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗವಾದೀತು? ಸಂತರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸಂತರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇವರು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮದಿಂದ ರಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಗುರುವೇ, ಸಾಧು ಸಂತ ಜನರೇ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಯ್ಯ, ಈ ಗೋಳೆ ಬೇಡ. ಜನ್ಮರಾಹಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಜನ್ಮ ಮರಣದಿಂದ ಆಚೆಗಿರಯ್ಯ. ನೀನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಯ್ಯ. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶುಭಮಸ್ತು ಅಂತ. ಏನಂದ್ರು? ಜನ್ಮ ಮರಣ ಇದು ಅಶುಭ, ಸೂತಕ, ಮೈಲಿಗೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿ ಈಡು ಇಕ್ಕ ಬದುಕಿನಾಡೆ ಸಾಯ್ಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗೆ, ಋಷಿ ಮುನಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಜಪಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಂತರು ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತಾನೆ? ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪಾದಧೂಳು ನನಗೆ ದೇವರು, ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅವರ ಪಾದಧೂಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಗಂಟೇನು ಹೋಯ್ತು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇನು? ನಾನು ಹೈಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಲೋ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಹೈ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡೆ. ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು? ಇಂಥ ಟೆಕ್ಕುಗಳು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದೂ ಒದ್ದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ಕು ಬಿಟೆಕ್ಕು ಇವು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಜನ್ಮ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಆ ಸಂತರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭವೇ ಆಗಲಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ? ಗುರುವೇ ನೀನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನನಗೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತವೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪದೋಷಗಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ? ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತವೆ? ನದಿಗಳು ಬದುಕೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವು, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೊರಲಾರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಪ ಹೊರೋದು ಯಾರು? ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಯಾರು? ಮನೆ ಯಾವ್ದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಗಂಗಾ ನದಿ ದಿನಾ 8 ಇಂಚು 10 ಇಂಚು ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಮುನಾ ನದಿ ಇರಲ್ಲ, ಜೀವ ನದಿಗಳು ಅವುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪ ಹೊರಲಾರದೆ ಅವು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಯೋರ್ಯ. ಜಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಲಕ್ಕೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ನಾವೇ ಕೆಡಿಸಿ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆಯೋರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಯಾಗದೊಳಗೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂತ ನಡೀತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ದೂರಾಗಿ ಅವು ಪವಿತ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರವಾಗ್ತದೆ? ಅಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ
ಅವರು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ರೂಪ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಹಾನ್ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ. ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಘೋಷ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಆ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರು ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಜೀವಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇ ಮೂರ್ಖರ ಕೂತಿರೋದು. ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ರೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳ, ನಿರ್ಜನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು? 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು. ಆ 1 ಗಂಟೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಸೇರಿ ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ? ಇದು ಯಾರು ನಂಬಬಹುದಾ? ಈ ಮಾತು ನಂಬಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಅಮೇರಿಕಾದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ನಿನ್ ಮಗ, ನಾನೇನೋ ನಾಕಿ జీతం ఇస్తా, ఈ నెల లేట్ అయింది, నువ్వు డబ్బు పంపు అంటే నీకు ఆ మాట వినపడుతుందా లేదా? ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದೇ ಎಲ್ಲೋ 11,000 ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಇರುವಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಆ ತಪಶ್ಚರ್ಯದ ಪವರು, ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಪವರು, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರದು? ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಬಾರದು? ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ఇదంతా ఎవరినంతా అలా ఎట్లున్నావు? నువ్వు బాగున్నావా? మొన్న పుట్టినాడు ఆ కొడుకు ఎట్లున్నాడు? అవును, గలాటే చాలా గలాటే అయింది కదా. అవునండి, మీరు రానేలేదు కదండి. అయ్యో వస్తానే, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ಮಾತು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಎಂತ ಕಿವುಡ, ಅಸಲು ಕಿವುಡ ನೀನು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಂಗ್ರೂನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತರು 1 ಗಂಟೆ ಸಭಾ ಸೇರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚ. ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ? ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಬದುಕಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು? 27 ಮಂದಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಕಾಲಪುರುಷನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮೇಲೆ, ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಸಲೀಸಾಗಿ ಪಾಪದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗಿ ಹೋದವು. ಕಾಲಪುರುಷನ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲದಂಗಾಯ್ತು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಿದರು ಸಂತರು. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪದೋಷಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯುಗಗಳು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹೋಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪವೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಪ, ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪಾಪ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ.
ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಪಾಪವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮಿರಾಕಲ್. ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ. ನೀನು ಮಾಡುವುದೇ ತಪ್ಪು, ಅದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಸಂತರು? ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಯ್ಯ. ಯಾರಯ್ಯ ಹೀಗಂತಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? వీడు ఇట్లా తప్పు పని చేసినాడు కనుక వీడికి 5 ఏళ్ళు జైల్లో వేసినాము అంత శిక్ష ಮಾಡ್ತಾರೆ కోర్టును. ಅವ್ರು ಕ್ಷಮ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, 5 ಏళ్ళు వాడు అనుభవించాల్సింది. సంతరు కోర్టుನಲ್ಲಿ నువ్వు తప్పు చేయవయ్యా, అది నీ ధర్మము. యుగ యుగము నుండి అభ్యాసం పాపం నువ్వు తప్పు చేసేది. నువ్వు చేయలేదు తప్పు, నీతో చేపిస్తూ ఉంది తప్పు. అది యావది? ఆ పాడైంది మనసు. ఆ మనసుకు శిక్ష విధిస్తాను, నీకు కాదు అంటాడు సంతుడు. మహాత్ముడు మనకు శిక్ష ఇచ్చలేదు, మా మనసుకు శిక్ష ఇస్తాడు. ఆ శిక్ష యావది అంటే సత్సంగమే శిక్ష. అరే తిట్టాడు వాక్ పెడతాడు అనుకున్నట్టు సత్సంగమే శిక్ష. ఎంత దయానయ్యా ఇది, ఎంత ప్రేమయ్యా! మా ఆత్మల యొక్క సత్సంగాన్ని వింటూ ఉంటే ఇంకా వినల్లా అనిపిస్తుంది. కానీ చాలా స్వామి మేము లేచిపోతాము అని ఎవరు అన్నారే. ఉద్దేశపూర్వకంగా మన గురు మహారాజుల గారు 90లో ఎవరు ఉంటారు ఎవరు పోతారు అని పరీక్షించుకోవడానికి 4 గంటలు సత్సంగం పెట్టినారు. అది ఒక పెద్ద హాలు, 10-15 మంది కూర్చునే హాలు, జహంగీర్ హాల్ అని. ఒక పార్సీ ఆయన దాన్ని కట్టించినాడు. అక్కడ మంచి పనులు చేసేదానికి అవి ఉపయోగించుకుంటారు. అక్కడ 4 గంటలు సత్సంగం పెట్టారు. చూస్తాం ఎవరు ఉంటారో ఎవరు లేదు. 3/4 గంట 1 గంటకే చాలా పోని చేతులు గాడి జాడించుకొని లేచి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. అక్కడ ఏమైంది? 4 గంటలు అయింది, ఒకరు లేదు, అందరూ అట్లే ఉన్నారు. సత్సంగం ముగిసింది, ప్రసాదం తీసుకొని పోండి అన్నారు మా గురువు గారు. లేదండి, ఇంకా మనకి సత్సంగం కావాలా అంటారే కానీ చాలు అని ఎవరు అందరు. అదే హాల్లో ఒక పండితుడు భగవద్గీత లెక్చర్ పెట్టుకున్నాడు. ఉద్దేశపూర్వకంగా గురువు గారు నన్ను పిలుచుకుపోయినారు ఆ లెక్చర్. వినవయ్యా, భగవద్గీత బలి చెప్తావు నువ్వు, వాడు ఎట్లా చెప్తాడు విను అని పిలుచుకుపోయినాను. ఒక అర్ధ గంట విన్నాం, కడుపంతా తిప్పేసి తిరిగా. సార్ స్వామి వద్దు, పోదాము. యాదయ్య, ఇది భగవద్గీత కాదు, ఇది రోత గీత. వాన్ రోతంతా చెప్తూ ఉన్నాడు. అది మన కట్టుకొని తల తిరుగుతుంది. వద్దు స్వామి, లేచిపోదామని సత్సంగమే కావాలి. ఎందుకు అంటే అనుభవ పురుషులు తమ జీవితములో అనుభవించిన దానిని మన జీవితములో వచ్చేటువంటి యొక్క ఫ్యూచర్ థింకింగ్స్, ముందరికి ఏమవుతుంది మన జీవితము అనేది మనకు ఇప్పుడే జాగృతం చేసి ఆ సన్మార్గములో నడిపించడానికి ప్రయత్నిస్తాడే గురువు. మరి ఆయన మాట ఇంకా ఎంత మోజుగా తీర్పుగా ఉంటుంది. అందుకే కృష్ణుడు చెప్పిన మాట నిజం. వింటే సంతన మాట వినాల, నడిస్తే సంతల మార్గాన్నే నడియాలి. ఇంకా యాదు వదుకోయాలి. అందుకే భగవద్గీతలో పూజ లేదు, పునస్కారము లేదు. ఆ దేవుడు ఈ దేవుడు ఒక్క దేవుడు లేదు. భగవద్గీత చదివినారా, విన్నారా?
అక్కడక్కడ కొంచెము విన్నట్టుంది స్వామి, ఎరువేనేమి రాలేదు. చెప్తుంటారు ఆ మాట విన్నాను. దానిలో లేదు ఆ దేవునికి పో, ఈ దేవునికి పో, ఆ పూజ చేయి, ఈ పూజ చేయి, ఒకటి లేదు. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని వేశాడు. అన్ని ధర్మాలు విడిచిపెట్టి ఊరికే నాకు శరణగా ఉండరా, నేను ఉద్ధరిస్తాను అన్నాడు. ఆ ధైర్యం ఎవరు వద్దు, ఆ ధైర్యంతో కూడిన మాట ఎవరు చెప్పారు. ఆ దేవునికి పో, ఈ దేవునికి పో అన్నారే కానీ నా నా మాట విను, నేను సంరక్షిస్తాను ఎవరు చెప్తున్నారు? అటువంటి భారతీయ సంస్కృతి మనం. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు ఈ దేశమేమి పరాయి దేశమంతా ఆ భగవద్గీత ఒక శ్లోకానికి శరణైపోయింది. దాన్ని కాదనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మొన్న రష్యాలో భగవద్గీతని తిరస్కరించినారు, బ్యాన్ చేసినారు రష్యాలో. ఒక జుట్టు వెనక ఇప్పుడు జుట్టు పెట్టుకొని ఒకడు పోయినాడు బాబునోడు అక్కడికి, భగవద్గీతను తిరస్కారం చేసినటువంటి ఆ రాజ్యసభకు పోయినాడు. మీరు యా సిద్ధాంతం మీది అన్నాడు. మంది బైబిల్లో అన్నారు వాడు. మంది బైబిల్లేనండి అన్నాడు ఆ బాబు. అదెట్లయ్యా, నువ్వు వేషాలు భూషం చూస్తే నువ్వు బైబిల్లోడు కాదు అన్నాడు. నేను నిజంగా బైబిల్లోడయ్యా అన్నాడు. ఏం దానికి ప్రమాణము అన్నాడు. మీ యొక్క మందిరములో చాలా పాత లైబ్రరీ ఉంది కదా? అవును ఉంది. చాలా పాత ధర్మ గ్రంథాలు ఉన్నాయి కదా? ఉన్నాయి. ఆ పాత గ్రంథాలు 4 తీసుకుని రండి ఇక్కడ. నేను చూపుతాను నిజమేది అని ఆ పాత గ్రంథాలని తీసుకుని వస్తే దానిని తీసి చూపించినాడు వాడికి. ఏం చూపించినాడు? యేసుక్రీస్తునికి కూడా పెళ్లి చూపుందా? వాడు మన మాదిరిగా అటుపంచ ఒక టౌలో ఇట్లా వేసుకున్నాడు. మోసస్ అనేవాడు ఆయనకి ముందర ఇంకొకడు ప్రవాది ఉంది. వాడికి జనవారు ఉంది, జంజుమంటారు కదా మీరు, జనవారు ఉంది వాడు తల వెనక చుట్టూ ఉంచుకున్నాడు, మడి బట్ట కట్టుకున్నాడు, మన ఈ బ్రాహ్మణులు కట్టుకునేటట్టు. నీళ్లు ఇట్లా పట్టుకున్నాడు, ఆ పోషణం నీళ్లు తీర్థం తీసుకునేది ఎట్లా ఇట్లా తీసుకున్నాడు, చేయి పట్టుకున్నాడు. గురువు అక్కడ తీర్థం పోసినాడు. దానిని తదేక దృష్టితో చూసి నోటు దగ్గరకు ఇట్లా తీసుకున్నాడు. ఈ ఫోటోలంతా దాంట్లో ఉంది. అవును కదలే, నువ్వెవడురా? యేసుక్రీస్తుడు మామ అనేవాడు. ఎంత ధైర్యం! అప్పుడే ఆ బ్యాన్ తీసేశాడు. దానిని నిషేధం చేసినటువంటి ఆ రష్యా దేశం వాళ్ళు పక్కనే ఆ రూల్ క్యాన్సిల్ చేసి ఉండవలసిందే భగవద్గీతను ఒప్పుకోలేదు. ఇంత స్వల్పానికి ఒప్పుకున్నారు. దానిని చదివి అర్థం చేసుకుని నడిస్తే దాన్ని నేను విడిచేదానికి వస్తుందా? అటువంటి గ్రంథం అది. మన అందరూ అర్థము చేసుకుని నడిచేటువంటిది. ఇంకేం అర్జునుడు ఆకాశం నుండి ఊడిపడలేదు, వాడు మనకినా అయోగ్యుడు. వాడు చేయరాని తప్పే చేసినాడు. అంత దొంగాటమే వాడు ఆడిండేది. వీడేం సన్నోడా ఈ కృష్ణగాడు? వీడు ఏం తప్పు పని చేసినో వాడు అదే తప్పు పని చేసినాడు. దానికే వాళ్ళిద్దరికి స్నేహం కుదిరింది. వాడు రుక్మిణిని వేసుకొని వచ్చాడు సార్, వీడు సుభద్రని వేసుకోవాయా? మరి ఎవరైతే తక్కువ? మీరేమైనా అట్లా పని చేసినారా?
చేసింటే చెప్పండి అయ్యా, నేను ఎవరికి చెప్పలేదు. లేదే, మనకు ఆ ధైర్యమే లేదు. అటువంటి వాడికి భగవద్గీత వాడు బోధించినాడంటే ఏమో ఉంది అక్కడ. ఏముంది? నీది నాది ఒకే కేటగిరీ కనుక భగవద్గీత మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు కృష్ణుడు. అంటే దోషయుతముతో కూడిన జీవరాశులకు దోషరహితము కావాలంటే భగవద్గీత కావాలని ప్రూవ్ అయ్యాలి. ఏమది భగవద్గీత అంటే? భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన గుప్తవాణి, అది భగవద్గీత. భగ అంటే సంస్కృతంలో పైన, గుప్త అని. భగ అంటే గుప్తంగా ఉంది. గుప్త్ అంటే పైన, అంటే ఈ స్థానం. భగ అంటే గుప్తం. మేము అద్దం ముందు నిలుచుకుంటాం, తల దూపుకుంటాం, మీసాలు తిప్పుకుంటాం, ఇట్లా ఇట్లా చూసుకుంటాం అద్దంలో కూడా. అయితే ఇక్కడ ఏముంది అనేది చూసుకున్నారా? ఇక్కడ ఏముంది అని చూసుకోలేదు. దూవిందే పూసుకొని సెంటులు, పౌడర్లు ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఏముంది అని చూసుకోలేదు. అది చూసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆడవాళ్ళు. వాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకుంటే దానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినారు. వాళ్ళు ఎవరి ఇంటికైనా పోతే అట్లే పోదామా, కొంచెం కుంకుమ ఇస్తాము. మేము పోతే ఎప్పుడు పోతావు, 50 గ్రాములు 50 కదా అంటారు. వాళ్ళు పోతే చెడ్డదో మంచిదో పసుపు కుంకుమ తీసుకోమా అంటారు. దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినారు. అది ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు అంటే ఈ భూమధ్య స్థానములో పెట్టుకుంటారు. ఇది చాలా పవిత్రమైన, శ్రేష్టమైన, యోగ్యమైన స్థానం. ఎందుకు? అక్కడ ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. అక్కడ ఆ పరమాత్ముని యొక్క దివ్యవాణి ఓంకారము ధ్వని చేస్తూ ఉంది. దానిని ఎప్పుడూ నేను బాగా వినలా. ఆ జాగాన్ని నేను మరవకూడదు అని ఆ బొట్టు పెట్టుకునేది. ఆ మకం కడుక్కుంటారు వాళ్ళు. కుంకుమ పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా ఎట్లా కడుక్కుంటారు? ఆ కుంకుమ అట్లే ఉంటుంది, ఇంకా మిగిలిన భాగం అంతా కడుక్కుంటారు. అవునమంటారా? నా పెండాం అట్లే చేస్తుంది, మీరెట్లో నాకు తెలియదు. అవును కదా? ఆ కుంకుమ పోకూడదు, అట్లా కడుక్కుంటారు. వాళ్ళకి ఆ రహస్యం తెలుసు. ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కడు పురుషుడు తెలుసుకున్న దానికి చూడలేదు. ఏమి వీళ్ళు బొట్టు పట్టుకునేది చూస్తుంది. అంటే ఈ స్థానం అటువంటిది. అక్కడ నీ పాపాన్ని పోగొట్టేటువంటి యొక్క గంగా, యమున, సరస్వతి నది పారుతూ ఉంది. అక్కడ జ్ఞానము, భక్తి, వైరాగ్యము అని 3 నదులు ఇక్కడ పారుతూ ఉందయ్యా. ఈ పవిత్రమైన 3 శక్తులు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ పరమాత్ముడు ఉంటాడయ్యా. అంటే నీలో ఆ 3 శక్తి ఉంది, అక్కడ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అనేది గ్యారంటీ. ఎంత సులభంగా మనకు పరమాత్ముడు ఉండే అడ్రస్ సిచ్యువేషన్ ఆ భగవద్గీత. ఇంకా వేరే గ్రంథాలు తీయండి, ఇదో ఇప్పుడు చూస్తున్నాడే ఆయన ఏమని చూస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ లేదు, ఆ పరమాత్ముడు ఇక్కడ లేదు. మరి ఎక్కడున్నాడు? సాత్వే ఆస్మాన్ పర్ బైఠా హై, 7వ ఆకాశములో కూర్చున్నాడంట. మనకి ఒక ఆకాశమే ఇంత తిప్పులు పెడుతూ ఉంది, ఇంకా 7 ఆకాశాలే అక్కడికి పోయేది ఎట్లు? అది కాకనే వీళ్ళు కూర్చుకున్నారు. యో మనతో అయ్యలేదయో, నువ్వే దిగిరా అని కూర్చున్నాడు. వాడు రాడు, వీడిపోడు. దినమో దర్శించు.
ఎంత అజ్ఞాన దశ, అమాయకులు పాపం వాళ్ళు, దాని మర్మము వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పుడు ఆయన కూస్తున్నాడే, ఎక్కడ నిలుచుకుని కూస్తున్నాడు ఆయన? ఒక ఎత్తైన జాగం ఉంది ఆ మసీదులో. ఆ ఎత్తైన జాగములో వాడు నిలుచుకుంటాడు. వాడి చుట్టూ ప్రాకారం, రౌండ్ షేపులో గోపురం ఉంటుంది. పైన మైక్ పెట్టింటారు. వాడు ఆ ఆ ప్రాకారములో నిలుచుకుని కూస్తాడు. అది ఓపెన్ ప్లేస్, అది లోపల చుట్టూ కవర్గా ఉంటుంది, రౌండ్ షేప్. అది వాడు అక్కడ కూస్తే ఆ ధ్వని పైకి పోతుంది. పైకి పోతే అది అన్ని చోట వ్యాపకం అవుతుంది. ఆ మైక్ వ్యాపకం చేస్తుంది. దాని నుండి ఏమైతుంది? గాలి శుద్ధమవుతుంది. దానిని వింటే మనలో కూడా పరమాత్మని యొక్క స్మరణ జ్ఞాపకానికి వస్తుంది. తెలియకనే మేము కూడా కనుమూసుకొని అల్లా అంటాం, పరమాత్మ అంటాం. మన సరౌండింగ్స్ అంతా శుద్ధమైపోతుంది, చేసిన దోషము దూరం అయిపోతుంది. అందుకే వాళ్ళు కృషి. దాని యొక్క అర్థము పాపము కొందరికి తెలుసు, కొందరికి తెలియదు. ఇక్కడ లేదు. అవును, నిజమే. మన వేదము శాస్త్రాలు కూడా అది చెప్తుంది, ఇక్కడ లేదయ్యా. మరి ఎక్కడ ఉన్నాడు? నీలో ఉన్నాడు. ఇల్లిల్లా అక్బర్ అంటే ఇక్కడ కాదు, అక్బర్ అంటే అన్ని శక్తికి నా మించినటువంటి ఆ పరమాత్మ శక్తి నీలో ఈ భూమధ్య స్థానములో ఉంది అనే భావన ఆ నమాజులో ఉంది. అందుకే వాళ్ళు ఆ నమాజు చేసే వేళ చెవు మూసుకొని ఆ గట్టిగా అల్లాహ్ అని అరుస్తూ ఉంటారు, కూస్తూ ఉంటారు. తాను కూసిన కూత తానే వింటాడు. అంటే తనలో ఉండేటువంటి ఓంకార ధ్వనిని వాళ్ళే వింటారు. అన్ని నమాజ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆఖరిలో ఏం పలుకుతారు గొప్ప? ఆమీన్ అంటారు. మేము ఓం అంటాం. అన్ని మంచి కార్యాలు చేసిన తర్వాత మేము ఏమంటాము? ఓం శాంతి 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 అంటాం. ఎవరు? సాధువులు, సంతులు. మేము దానికి ఏమంటాము? బెంకి బెంకి. మనలో ఉత్త బెంకే, అగ్గి. వాళ్ళలో శాంతి. మనలో ఉండే ఆ ఆక్రోశమైన అగ్నిని ఉపశమనం చేయడానికి సాధువులు, సంతులు ప్రతినిత్యము ప్రార్థన చేసి ఆ శాంతి మంత్రాన్ని వాళ్ళు ఘోషణ చేస్తే దాని యొక్క సౌండ్ వైబ్రేట్ అయ్యి మన నుండి జాగృతమైన దోషాలంతా నాశనం అయిపోతుంది. అందుకే ప్రేయర్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. ప్రేయర్ ఇప్పుడు మీరు చేస్తారు కదా, ఆ ప్రేయరు ఉదయం సాయంత్రం ఎప్పుడంటే అప్పుడు దానిని పలుకుతూ ఉండాలి. దాని యొక్క రియల్ మీనింగ్ చాలా గొప్పది. యూనివర్సల్ ప్రేయర్ ఇది. ఇటువంటి ప్రేయర్ ఎవరూ ఎక్కడా చేయలేదు. అటువంటి ప్రేయర్ అంత గొప్ప భావనాత్మకంగా భావాత్మతో కూడినటువంటి ప్రేయర్. దానిని భావభక్తితో గంభీరంగా చేయాలి. తిక్కినట్లు పూసేది కాదు ప్రేయర్, ప్రార్థన. దానిలో నువ్వు లయమైపోవాలి. అది పాడుతూ ఉంటే ఆ పాటలోని నువ్వు కరిగిపోవాలి. పాలు నీళ్లు కలిపి ఎట్లా కలిసిపోతుందో, నీళ్ళు యావది పాలు యావది అని నేను గుర్తయ్యలేదు, ఆ రీతిగా ప్రేయర్ చేస్తే దాంట్లో కలిసిపోవాలి. అప్పుడే దాని యొక్క పవర్ ఏమి అనేది గుర్తయ్యేది. అది ఏం చేస్తుంది ఆ ప్రేయర్? ఆ ఓంకార ధ్వనికి నీకు స్నేహము చేసిస్తుంది, పరమాత్మ యొక్క స్నేహాన్ని కలిగిస్తుంది. ధన్యుడైపోతాం. అటువంటి సాధన యుక్తిని బోధించే గురువు ఒక మాట తిట్టితే ఏమి, ఒక ఏడు కొడితే ఏమి, లాభమే లాభం.
ఏదైనా ఊరికే తప్పు చేసినట్లు చేసి తిట్టించుకుంటూ ఉంటున్నాను. జ్ఞానానికి దాంట్లో ఆ పవర్ ఉంది. వాడు తిడితే మా దోషం పోయా, స్నానం చేసే పని లేదు. ఆ రీతిగా మహాత్ములు మమ్మల్ని ప్రేమంగా ప్రీతిగా జాగ్రత్త చేస్తారు. शुक्रे गुजारे बिना उन और ना करने हारे. ఇది ప్రతి నిత్యము జరుగుతుందన్నయ్య. ఇదే ఒక్క తపశ్చర్య కావాలంటాడు రాగస్వామి. దానిలో ఇంకా ఎంత గొప్పతనం ఉంది. వాడు తిట్టుతూనే ఉండాలా, కొడుతూనే ఉండాలా, మేము కొట్టించుకుంటూ ఉండాలా, తిట్టించుకుంటూనే ఉండాలి. ఇదే ఒక తపశ్చర్యమయ్యా అనేసి. అందుకే రాధాస్వామి రామకృష్ణ పరమహంసుల దగ్గరకు పోయి నాకు ఉపదేశం ఇవ్వండి అని అడిగితే, నీకు ఇచ్చే శక్తి నాకు లేదయ్యా, నువ్వు పైన నాకన్నా పైన ఉన్నావు నువ్వు అన్నారు. నీ గురువు వేరే ఉన్నాడు, నువ్వు నా యొక్క అనుభవానికి పైన ఉన్నావు నువ్వు అన్నాడు. ఎందుకు? వాడి జీవితం అటువంటిది, వాడు నడిచినది రీతి అటువంటిది. అందరితోనూ శభాస్ అనిపించుకున్నారే కానీ ఇది సరిలేదు అనిపించలేదు. అందుకే ఆయన రచన సారవచనం అని పేరు దానికి. ఆ గ్రంథానికి ఏం పేరు పెట్టాడు? సారవచనము. మొదటి పేజీ నుంచి కడా పేజీ వరకు ఏమి బేజారు లేక నీకు అన్ని రసము అక్కడ దొరుకుతుంది. సర్వ విధమైన రసము దానిలో చెప్తుంది. సారమైన రసం, సరళ భాష, నువ్వు అర్థం చేసుకుని ఆనందము పడవచ్చు. సంస్కృతం మనకేం అర్థమవుతుంది? ఇంగ్లీషు పోనీ, ఇంగ్లీషు ఏదో మాట్లాడతారు కదా, ఎంతవరకు నీకు ఇంగ్లీష్ అర్థమైందయ్యా? TO2 అంటాము, TWO ఏమవుతుందా? మరి మనలో కన్నడ భాష తెలుగు భాష ఉంది. గుర్రము అంటాం, మా విడిచిపెట్టి రమ్ అంటామా? ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೇ ಅಂತೀವ, ಅದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಸೈಲೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿಡಿ NIT ನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, NIGHT ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು? ಹೌದೇನ್ರಿ? NIT ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಂತ NIGHT ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋತ್ತು 3 ಸತಿ ಉಣ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್. ಇದೆಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಬಾರದ ಭಾಷೆ. ಅದು ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಇವನು ಗೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಬ್ರು ಗೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಸೇ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿನ ವಿದ್ಯೆವಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ. ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯಾ ಸಂತರ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತರ ವಾಕ್ಯ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ.
ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪರಟುದಾಸರು ಏನಂತಾರೆ, ರಾಮನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತರು, ಸಂತನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಮ. ಸಂತರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತರು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಲಿ, ಇದು ರೈಟ್, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ರಾಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಅದೇ, ಅಷ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಸಂತರು. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಪರ ಸಂತ ಮಾರೇನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಿಖಿತವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಸಂತರು. ನಾವು సాధారణ మనుషులు మా మాదిరిగా ఆయన కూడా ఒకడయ్యా, ఏదో 4 పుస్తకాలు 4 పేజీలు ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండొచ్చు, అంతేగాని వాడికి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాడు చాలను తింటాడు, మేము చాలను తింటాము. వాడు కాపు తాగుతాడు, మేము కాపు తాగుతాము. వాడు ఏరుతాడు, మేము ఏరుతాము. డిఫరెన్స్ ఏం? నో డిఫరెన్స్. సోఫాల్ ఐడియాస్ కంట్రోల్ అని మనకు ఆయనని సమానత్వంగా చూసుకుంటారు. అది సాధ్యము కానిది. దేవి దేవత్యాదులు ప్రతినిత్యము ఎవరిని స్తోత్రము చేస్తున్నారు? సంతులను స్తోత్రం చేస్తున్నారు. త్రిమూర్తులు సంతులను గురించి స్తోత్రం చేస్తున్నారు. అయ్యా, మనకు ఈ బంధనము నుండి విడగుల్చు, సత్యలోకములో మమ్మల్ని చేరించు అని కోరుతున్నారు. వాళ్ళు చిక్కలే ఆ భాగ్యం. మనకు దొరికింది, మేము నమ్మము. మన చేతికి ఇచ్చినాడు ఆ వజ్రం, పోయినూరు వజ్రం, మేము అది గాజు చూరు అని బయటకు పారేస్తాం. మీరాబాయికి సద్గురు ఉపదేశం ఇస్తే ఆమె ఆ సాధువుల యొక్క సభలో ఏం చేసింది అంటే, దానిని తన కొంగులో గంటు వేసుకుంటూ ఉందండి. ఆ ఉపదేశం ఏం నువ్వు చేసుకుంటూ ఉండేది అని అడిగితే, సాధువులు ఇచ్చినది అది ఉత్త అక్షరాలు కాదు, మహా వజ్రాలు. అవి దొరికేలేదు కనుక దాన్ని భద్రంగా నా కొంగులో గంటు వేసుకుంటున్నాను అంటే నా హృదయంలో దాచిపెట్టుకుంటున్నాను అని అర్థం. మేము తీసుకున్నాం నామస్మరణ, ఎక్కడ మర్చిపోతున్నాం? ఈనాటికి కూడా ఎన్నో 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆ నామస్మరణ తప్పు లేక చెప్పండి. ఒకటి చెప్పేవాడికి 4 మర్చిపోయింది, 4 అనేవాడికి ఒక మాట వస్తుంది మర్చిపోయింది. ఎలా అంటే మనకు దాని యొక్క విలువ తెలియదు. దాని విలువ తెలిస్తే అది మర్చేదే కాదు. నీ ప్రాణానికి నా విలువైన వస్తువు అది. అటువంటిది ఇచ్చినాడు. అది ఎవరి దగ్గర ఉందో అక్కడ గురువు ఉంటాడయ్యా. నువ్వు గురువుని ఎదుర్కొని పోయే పని లేదు. నీ స్మరణ నేను చేస్తాను, నాకు దర్శనం ఇవ్వాల నువ్వు అని ఒక దృఢ విశ్వాసంతో నువ్వు స్మరణ చెయ్యి. ఎందుకు దర్శనం ఇచ్చలేదు గురువు చూస్తాం. ఆయన కాసుకు ఉంటాడు, మేము స్మరణ చేసేలేదంటే. మనకి సోమారితనం, ఆలస్యం, నిద్ర, ప్రాపంచిక చింతన, అది చిక్కితే ఇది పోయి ఇస్తుందేమో అనే భయం. ఇది ఉంది అది ఉంది అంట. మాకు దైవము కావాలా, దేవుడు కావాలా. ఇవి రెండు ఒక చోట ఉండేది కాదు. రాత్రి పగలు ఒక చోట ఉంటుందా? లేదు. రాత్రి అయినా ఉండాలా, లేదంటే పగలైనా ఉండాలి. మనకి దేవుడు ఉండాలా, దైవం ఉండాలంటే, ప్రపంచం ఉండాలంటే ఎట్లయితే ఏదైనా ఒకటి విడిచిపెట్టాడు. ఏది విడిచిపెట్టాలా, ఏది శాశ్వతము కాదో దానిని గురించి చింతనే చేయవచ్చు. నువ్వు చింత చేసి చేసి లేని దానికి ఉండేటట్లు అవకాశం ఇచ్చినావు. ఉండేదానిని పోగొట్టుకునేసి. ఎంత విచిత్రమైన శక్తి మన చింతాశక్తి ఎంత డేంజరస్. లేని దానిని ఉండనిస్తుంది, ఉండిన దానిని లేక ఉండేటట్టు. అంటే ఆ చింతలో ఎంత శక్తి ఉంది. చింతలో దానికే చేస్తే సత్యనామ స్మరణ చేయి, చింత చేయి, ప్రపంచ చింత వదులుకో.
ఎలా అంటే ఒకనాడు లేదు ఒకనాడు నువ్వైనా దీన్ని విడిచిపెట్టిపోతావు, లేదంటే ప్రపంచమే నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. యావది విడిపోక ఉంది అంటే ఆ పరమాత్మని యొక్క నామస్మరణ. అటువంటి నామస్మరణ ఇచ్చే గురువు నిన్ను ఒక మాట తిట్టినాడు, ఒక ఏటు కొట్టినాడంటే నువ్వు ధన్యుడయ్యా, నువ్వు ఉద్ధారమైపోతుంది. दुखी चित से ना हो दुख लार, सुखी होना नहीं सुख जारे. దానికి ఎటువంటి మాట అంటారు, అయ్యో నన్ను కొట్టినే నన్ను తిట్టినే బాధపడవద్దయ్యా. దాంట్లోనే ఉండేది 10 మంది ముందర నన్ను తిట్టినే అనుకోవద్దు. నిన్ను పొగిడితే ఆ క్షణములోనే నువ్వు జారి పడిపోతావు, తప్పుదావులో పడిపోతావు. వెనక పొగుడుతూ ఉంటాడు, ముందర తిడుతూ ఉంటాడు గురువు. ఓంకారి అంటే గురువే. 10 మంది ముందర నిన్ను ఉద్దేశపూర్వకంతో వాడు ఏం ప్రయోజనం లేదురా, మా సంఘానికి నా లాయకువాడు అని అంటూ ఉంటాడు అందరూ ఎదుటి. అందరూ గురువు ఎట్లా అన్న తర్వాత ఇంకేముగా అలా అంతే అని అందరూ ఉదాసీనం చేసేస్తారు. ఆ మూమెంట్ ఎట్లుంటుంది అంటే అన్నెసెసరీగా ఉండే ఆ స్నేహం అంతా విడిచిపోతుంది. నువ్వు ఒక్కడవుతావు. ఒక్కడేది చాలా కష్టము. ఎంత సులభంగా గురువు ఒక్కడు దీన్ని ఒక్కడిగా చేసి వేశాడు. ఏకాంతములు ఏకాంగిగా ఉండేటట్టు చేసేస్తాడు. 10 మందిలో మమ్మల్ని ఏమైనా ఒక్కడంటే అందరూ దూరం అయిపోతారు, నువ్వు ఒక్కడే ఉంటావు. ఆ ఒక్కడే ఉండేవేళ గురువు నీ దగ్గరకు తీయరా, తలకిందేసుకొని వస్తున్నావు, ఏమని రానికి నేనున్నాను రా, వాళ్ళందరూ ఒకనాడు దూరం అయిపోయేవాళ్ళు అన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది నీకు? వాడు వచ్చి అంటాడు ఇడ్చలేదో, నువ్వు విడిచి పారిపోతావు, వాడు నేను ఎదుర్కొని వస్తాడు. దయా ప్రేమ శక్తి అది. అందుకే నువ్వు చేయకోకపోతే ధ్యానాభ్యాసం నీ తరపున వాడు చేస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి ఒక పవిత్రమైన శక్తి మమ్మలను దండిస్తే తిట్టితే నువ్వు సంతోషించు కానీ బాధపడవద్దు. అయ్యో నన్ను ఇట్లందే అభిమానం వచ్చేస్తుంది. ఆ అభిమానమును తీసివేయడానికి ఋషి మున్యాదులు ఎంతో సాహసం పడినారు. ఒక్కొక్కరు 1000 సంవత్సరాలు. వాడు ఎవడో విశ్వామిత్రుడో వాడు 64,000 సంవత్సరాలు తగ్గించలేం చేసినట్టు. అన్నేళ్ళు వాడు బతికిండా ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఈనాడు కూడా క్రొయేషియా అనే దేశంలో ప్రాంతంలో 600 సంవత్సరము నుండి ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు అని ప్రకటమైంది. 600 సంవత్సరము నుండి ఉన్నారు. 600 ఏళ్ళు అయిపోయిందంట. అంటే కూడా ఉన్నో ఏమి ఇది మనకి ఇంత ప్రమాణం ఇస్తుంది ఈ కాలంలో. ఆ కాలం ఇంకా బాగా ఉండే. 40 ఏళ్ళ క్రిందలే మేము తీసుకుంటే మన ఆహారమే వేరే, మన రీతి రివాజులే వేరే. అప్పుడు మేము ఏమి తినటమో అది మమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఇప్పుడు ఆహారం మమ్మల్ని కాపాడింది. నా నుండినే షుగర్ కంప్లైంట్ 3 వచ్చింది. అప్పుడు ఈ సోనా మసూరి లేదు. అక్కడంతా ఎర్ర బియ్యం, బియ్యంతో సన్న అంటే అదే ఫేమస్. బంగారు కడ్డీ బియ్యం అంటూ ఉంటుంది. ఎంత రుచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ రుచిను లేదు, ఏం లేదు. ఏమైనా ఆ సోనా మసూరి అన్నము నమ్మలే, దానికి పళ్ళు చిక్కుందామయ్యా. పళ్ళు చిక్కేదేనే లేదు, వాక్కలు లేదు.
అది నమ్మలేదని పోండి చిక్కేదనే లేదు, కలిసే లేదు. చారు అన్నము కలపండి, ఏమైనా కలుస్తుంది అది? ఆ. చారే వేరే, అన్నమే వేరే. మన కాలములో ఒక్కసారి ఆ అన్నము చారు ఇట్లా కలిపినామంటే రెండు మిశ్రమైపోతుండే, కమ్మని వాసన వస్తుంది. అప్పుడు చారు, అప్పుడు ఆ అన్నము, అప్పుడుది చట్నీ, అప్పుడుది పొడి, ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఎక్కడుందయ్యా? ఇప్పుడంతా పనికిరాని భోజనం ఇది. అప్పుడు తినిండేదే మమ్మల్ని కాపాడుతుంది, లేదంటే లేదు. అంటే ఆ కాలంలో సహజంగా ప్రకృతికి స్నేహము చేసుకుని వాళ్ళు సంతులు చెప్పినట్లు నడుచుకుంటూ ఉంటుంది కనుక వాళ్ళు 60,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది, 70,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. దశరథ మహారాజు 72,000 సంవత్సరము రాజ్యం ఏలినట్టు. 72,000 సంవత్సరాలు దశరథ మహారాజు. మనకు రోజుకు రాలేదా? అది ముగ్గురు పెళ్ళాము, ఒకరికైనా ఒకరు అసాధ్యులు. వాడి మధ్యంలో వాడు ఎట్లున్నావు, ఏం కథో అర్థమో కాలేదా? నాకేమో డౌటే. వాడు ముగ్గురు మధ్యంలో అన్నేళ్ళు వాడు జీవించిందంటే నేను నమ్మను. యావదో వచ్చి చర్చించుకుంది, ఎవరు సింపరే వాడికి సాగు ఎవరు వచ్చేటట్టు చేసింది కైకేయి. ఆయన చూసి చాలా ప్రాణం అంటామండి, ప్రాణమే చేశాడు. అంత దీర్ఘాయుష్ ఉంది అంటే ఏమో అక్కడ ఒక ఆశ్చర్యమైన సంగతి జరిగి ఉంటుంది. అది ఏమి అంటే ఆ వేళ మహాన్ బ్రహ్మర్షి అయినటువంటి యొక్క వశిష్ఠుడు వాడికి గురువుగా ఉండాలి. విశ్వామిత్రుని యొక్క స్నేహం ఉండాలి. అష్టావక్ర మహాముని ప్రతినిత్యము వాళ్ళకి ఉత్తర గీత బోధిస్తూ ఉండే. భగవద్గీత కాదు, ఉత్తర గీత. భగవద్గీతకు ముందు నుండే అది ఉత్తర గీత. ఉత్తర గీత ఏంది? నువ్వు ఎవరు, ఎక్కడ వాడు, నువ్వు ఏ దేశస్థుడు, నువ్వు ఎవరు అనేది తెలిపేది ఉత్తర గీత. అప్పుడే ఉండే భగవద్గీతకు ముందర. అది అష్టావక్ర మహర్షి బోధిస్తుంది. అంతేకాదు ప్రతి పౌర్ణమి నాడు ఆ రాజుల యొక్క సభలో ఎక్కడెక్కడ ఉండే మహాత్ములంతా పౌర్ణమి నాడు వచ్చి అక్కడ కలుస్తూ ఉంది. మహాన్ సత్సంగ సభ జరుగుతూ ఉండే. వాళ్ళ ఆశీర్వాదం, వాళ్ళ దర్శనము ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండే. వాళ్ళ హస్తము నుండి ప్రాప్తమవుతూ ఉండే ప్రసాదం, దానిని తిని వాళ్ళంతా దీర్ఘాయుష్యాన్ని ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంది. చూసా ఎంత గొప్ప స్థితి. ఇప్పుడు అది తక్కువైపోయా, చాలా అరుదు. ఇప్పుడు వెతుకొని పోవడం మేము మహాత్ముని. దీనిని చూసే సంతులు మన దగ్గరికే వచ్చారు. వీళ్ళతో కాదు పాపం, వీళ్ళు చెడిపోతారు అని వాళ్ళే మన దగ్గరకు వచ్చారు. అదే సాధారణ అయిపోయింది. నేను పిలిస్తే వస్తాడు కదా, సాధారణ. అది వద్దు అంటాడు అంతే. సాధనము చేసుకోవద్దు. గురువు స్థానము గురువుకే ఉన్నాయి. నువ్వు వాని యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలిస్తూ ఉండు. అదే నీకు ప్రొటెక్షన్ ఈ ప్రపంచంలో. నువ్వు బతికినావు, ఉన్నావు అనే దానికి ప్రమాణము మహాత్ముల యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలిస్తూ ఉన్నావు కనుక ఉన్నావు, లేదంటే లేదు. అంత పౌరుంది కనుక వాడు తిట్నీలే కొట్టినీలే ఏమైనా కానీ కానీ లేప, నాకేం సంతోషం, నాకేమో అది అవమానం కాదు అని ఖుషీగా స్వీకరించు.
నేను పొగిడినా సరే తిట్టినా సరే ఖుషీగా స్వీకరించు, రెండు ప్రసాదమే. ఎడమ చేతిలో గురువు ఇచ్చిన ప్రసాదమే, కుడి చేతిలో ఇచ్చిన ప్రసాదమే, దోషమేముంది? ఈ రీతిగా భావించుకుని ఎవడు నడుస్తాడో వాడిని ఏమన్నారు? యార్ అంటాడు. అంటే నా ప్రాణానికి ప్రాణమనిగా ఉండేవాడా, నా ప్రాణమే నాకు ప్రియం అంటే దానికైనా ప్రియుడయ్యా నువ్వు అనే మాట ఎవరంటారు? ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా అట్లా పిలిచినారా మమ్మల్ని? ఇక్కడ ఎట్లా పిలుస్తారు? ఒరే వెధవా, తెచ్చేముండాకుడు అంటారు. ఏమండి వాడు పిచ్చిముండాకుంటే మీరేం కావాలా అని పెళ్ళాం అడిగితే, నేను అదే పోవే వాడికి పిచ్చి, వాడు అదే అయిపోయింది. మన భాష, మన వృత్తి అన్ని విరోధము, పరమార్థానికి విరోధం. అందుకే బదలాయించుకో, సత్సంగాన్ని విను, సత్య మార్గములో నడిచేటువంటి యొక్క యోగ్యతను సంపాదించు. నిత్యాసంగము నువ్వే విడిచేది. ప్రతినిత్యము నువ్వు సజ్జనుల యొక్క సాంగత్యానికి వస్తూ ఉంటే ఈ దుర్జన సాంగత్యము సిగ్గుపడి అదే నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతుంది. దానికోసం శ్రమం పడే పని లేదు. बिसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो उन धारे. అది ఏమి ఒక యుక్తి చెప్తాడు. వాడు తిట్టినాడు అని వాడిని విడిచిపెట్టిపోవచ్చు, వాడు ఉదాసీనం చేసినాడు నన్ను, నేను వాడిని విడిచిపెట్టిపోవచ్చు. ఇంకా దగ్గర అవుతూ ఉండు. వాడు పరీక్ష చేస్తూ ఉంటాడు. నేను తిడితే వీడు పారిపోతాడేమో చూస్తాను. పారిపోవద్దు, ఇంకా దగ్గర ఇట్లా నువ్వు సమీపత్వాన్ని ప్రార్థించుకుంటూ ఏమైపోతుంది అంటే నువ్వు వేరే కాదు, గురువు వేరే కాదు, ఇద్దరు ఒకటైపోతారు. ఆ ఐక్యత, ఆ సమ్మేళనము, ఆ సహజమైన లయస్థితి, ఇది యోగములో ఆఖైన స్థితి. అది ఎంత సులభంగా మన మధ్యములో సద్గురు ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఆ లయస్థితిని మనకు కలుగు చేస్తాడు. లయయోగము అంటారు దీన్ని. నేను నాది అనేది వెళ్ళిపోవాల. అది ఎట్లు పోతుంది? తపశ్చర్యం చేస్తే పోతుంది అని చేసి ఇంకా ఎక్కువ చేసుకున్నారు ఋషిమునివాడు. గురువు యొక్క స్నేహములో కొట్టించుకుంటూ సమీపంగా ఉంటూ ఇది నాకు హితంగా ఉందయ్యా, నువ్వు ఏమైనా చెయ్యి, నేను విడవను అనే ఆ దృఢభావత్వముతో ఎవడు గురువుని కలుసుకొని ఉంటాడో వానికి గురువుకి వ్యత్యాసమే లేదు అంట. వాడే గురువు అయిపోయాడు. అటువంటి యొక్క పవర్ ఉంది దాన్ని. ఆ గురువు శక్తి తన మాదిరిగా చేసుకునేస్తాడు. నిన్ను సత్యలోకములో చేరించి తాను బయట కాపలా కాస్తాడు కదా. ఇది చెప్తాడు చూడ కవిదాస్. నన్ను పరమాత్మని యొక్క మందిరములో ప్రవేశం పెట్టించి లోపలకు నన్ను పంపి తాను బయట నాకోసం తావులు కాసినాడయా నా గురువు అంటాడు. అంటే ఎంత ప్రేమము, ఎంత ప్రీతి ఉంటుంది. దానిని తెలుసుకుంటే వీడు పిచ్చి కాదు, కలిసిపోల దానిలో అనిపిస్తుంది. దానిని ఏమన్నారు? లయయోగము. గురువులో కలిసిపోవయ్యా. దీనిని ఏమన్నారు? ఉత్కృష్టమైన భక్తి. ఆ భక్తి యొక్క
ఉన్నత స్థితి అది. ఆ స్థితిని కలిగిస్తారు సంతులు కనుక సంతుల యొక్క సహవాసం, సత్సంగ శ్రవణం, సత్యనామ చింతన ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది చేసుకుంటూ వాడికి సమీపంగా మేము ఉండగా ఏ భయము లేక జన్మ మరణాన్ని నువ్వు దూరం చేసుకుని శాశ్వతంగా ఉంటావు.